नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 11 कॉमर्स वाणिज्य व्यवस्था चेप्टर नंबर 1 प्रश्न है उद्योगनो अर्थ आपी तेनी लाक्षणिकता समझाओ। हवे अहींया उद्योगनो अर्थ अने तेनी लाक्षणिकता समझता पहला आगामी विडियो लेक्चरनी थोड़ी चर्चा करी लईए। धंधो करवा माटेनी जे 3 बाबत हती, वेपार, वाणिज्य अने उद्योग में आपणे आगामी विडियो लेक्चरनी अंदर वेपार अने वाणिज्यनो अर्थ आपी तेने जे लक्षणों छे एना विशेनी चर्चाओ करी। हवे उद्योग एटले शुं अने उद्योगनी लाक्षणिकता तो मैं तमने आगामी विडियो लेक्चरनी अंदर एवी चर्चा करी थी। उद्योग एटले शुं तो सीधा अर्थनी अंदर जोवा जाओ तो एक स्वरूपनुं बीजा स्वरूपमां रूपांतर करतो दरेक प्रवृत्तिने तमे उद्योग तरीके ओळखी शको। एक स्वरूपनुं रूपांतर बीजा स्वरूपमां करवुं। एक्जाम्पल तरीके खेती क्षेत्रनी अंदरथी जे कपास प्राप्त थाय छे एनुं रूपांतर रूमां करवुं, रूनुं रूपांतर कापडमां करवुं तो कपास छे ने ए प्राथमिक उद्योग तरीके ओळखी शकाय। कारण के कपास है एक कपासना बियारणमांथी कपास उत्पन्न करी छे एटले कपासिया रोपवाना कपासनुं उत्पादन थाय, स्वरूपमां फेरफार थाय। कपासमांथी तमे रूमां रूपांतर करो एटले अहींया उद्योगनी प्रवृत्ति शरू थई कहेवाय। रूनुं रूपांतर कापड़मां करो एटले फरीथी उद्योगनी प्रवृत्ति छे ए सक्रिय थई कहेवाय। एटले उद्योगनो तमे सीधो अने सादो अर्थ एवो कही शको के एक स्वरूपनुं रूपांतर बीजा स्वरूपमां थतुं होय एवी दरेक प्रवृत्तिने उद्योग तरीके ओळखी शकाय। दाखला तरीके शेरडीनुं उत्पादन छे ए थया पछी शेरडीनुं रूपांतर तमे खांडमां करो, औद्योगिक प्रवृत्ति। शेरडीनुं रूपांतर तमे गोळमां करो, औद्योगिक प्रवृत्ति। आवी रीते कपासनुं रूपांतर रूमां करो, रूनुं रूपांतर कापड़मां करो। आ दरेक प्रकारनी प्रवृत्ति छे ए औद्योगिक प्रवृत्ति तरीके ओळखी शकाय। पण आ उद्योगनुं महत्व शुं तो कोईपण देशना विकास माटे उद्योग छे एक पायानुं तत्व अने पायाना परिबळ तरीके काम करे छे। कारण के अगाऊ जे बे प्रश्न भण्या के धंधानी प्रवृत्तिनी 3 रीतमां, एक वेपार अने बीजो वाणिज्य। वेपार अने वाणिज्यने जो तमारे गतिशील बनावવો होय, एने आगळ लई जवो होय, ए प्रवृत्तिनी अंदर टूंकमां वधु पड़ती जे जरूरियातो छे समाजनी ए तमारे पूर्ण करवी होय। पण ए वेपार अने वाणिज्य तो ज शक्य छे जो देशनी अंदर उद्योग क्षेत्र छे एनो विकास थाय। कारण के उद्योग क्षेत्रना विकास पर वेपार अने वाणिज्यनो आधार रहेलो छे। कारण के उद्योग क्षेत्र छे बरोबर एना विकासथी वेपार अने वाणिज्य आ बंने वस्तुनो विकास छे एनो संपूर्ण आधार हमेशाने माटे उद्योग क्षेत्र पर रहेलो होय। कारण तो कि उद्योग जो कोई वस्तुनुं उत्पादन करशे तो ये वेपारनी प्रवृत्ति शक्य बनशे अने वेपारनी प्रवृत्ति जो शक्य बनशे तो ज वाणिज्यनी प्रवृत्ति शक्य बने, नहींतर वाणिज्यनी प्रवृत्ति पण शक्य बनती नथी। एटले पायाना तत्व तरीके तमे उद्योग क्षेत्रने लावी शको। कारण के उद्योग क्षेत्र वस्तुनुं उत्पादन करे तो ज विनिमयनो टूंकमां शक्यता थाय अने विनिमयनी शक्यता ऊभी थाय तो ज तमारे सेवानी जरूरियात पड़े अने सेवा एटले आपणे कीधुं तो वाणिज्य। कहेवानो मतलब के उद्योग क्षेत्र एटले सीधा अने सादा अर्थमां कही शकाय एक स्वरूपनुं रूपांतर बीजा स्वरूपमां अने बीजुं एवुं कही शकाय के उद्योग क्षेत्रना विकासथी वेपार अने वाणिज्यनो पण विकास थशे ज। उद्योग क्षेत्रनी कायदेसरनी व्याख्या जोवा जाओ तो कुदरत पासेथी जो विचारजो तमने जे मळवा पात्र छे ए वस्तु मारा के तमारा श्रमथी बनेली छे एवुं नथी। संपूर्णपणे कुदरत पासेथी उपलब्ध काचा माल पर विविध प्रक्रियाओं द्वारा बरोबर मानव जरूरियात संतोषवा। मतलब एवो थाय के तमने कुदरत पासेथी जे प्राप्त थयुं जल, जमीन, जंगल, वायु, अग्नि, आकाश बरोबर अथवा खेती क्षेत्रनी अंदरथी जे उत्पादन थयुं, मधमाखी उछेर केन्द्र छे, मरघा बतका उछेर केन्द्र छे, आ बधा ज जे टूंकमां वस्तुओ छे, बधा ज जे प्रवृत्तिओ छे
એ કુદરત સાથે સીધી રીતે સંકળાયેલા છે કે જેના પર વાતાવરણની અસરકારકતા હોય એવી દરેક વસ્તુ છે એનો સમાવેશ કુદરત પાસેથી ઉપલબ્ધ કાચા માલ પર વિવિધ પ્રક્રિયાઓ દ્વારા માનવ જરૂરિયાત સંતોષવા માટે તૃષ્ટિગુણ ઉમેરી. એટલે મતલબ શું થયો કે કુદરત પાસેથી જે કાચો માલ તમને પ્રાપ્ત થાય છે એના સ્વરૂપમાં ફેરફાર કરવાનો છે. શેમાં ફેરફાર કરવાનો છે? સ્વરૂપમાં. આ જે સ્વરૂપમાં ફેરફાર થાય છે એ સ્વરૂપ કેવું કરવાનું છે? તો કે જેવી માનવની જરૂરિયાત, માણસની જે જરૂરિયાત છે. માની લો કે શેરડીનું ઉત્પાદન છે એ તમને ખેતી ક્ષેત્રમાંથી થયું. માણસની જરૂરિયાત ખાંડની છે તો શેરડીમાંથી ખાંડનું રૂપાંતર કરો, સ્વરૂપમાં ફેરફાર કરો. કારણ કે માણસની જરૂરિયાત કઈ થઈ? ખાંડ. એટલે કહેવાનો મતલબ કે શેરડીમાંથી માની લો કે ગોળની જરૂરિયાત છે તો માણસની જરૂરિયાત કઈ થઈ? ગોળ. તો કુદરત પાસેથી જે કાંઈ તમને કાચો માલ પ્રાપ્ત થાય છે એ કાચા માલ પર એવી અને એટલી પ્રક્રિયા કરો કે જે પ્રક્રિયા કરી અને જે વસ્તુ તૈયાર થાય છે એ તૈયાર થયેલી વસ્તુ માનવ જરૂરિયાતને સંતોષવી જોઈએ. જો એ માનવ જરૂરિયાતને ન સંતોષે તો એને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર સાથે કોઈ જ સંબંધ નથી અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર સાથે બરાબર એની કોઈ આવશ્યકતા નથી. કારણ કે ઉદ્યોગ એને જ કહેવાય કે કુદરત પાસેથી જે તમને કાંઈ કાચો માલ મળે છે એ કાચા માલ પર તમે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા કરો, એ પ્રક્રિયા દ્વારા જે વસ્તુનું સ્વરૂપ બદલાય છે એ બદલાયેલું સ્વરૂપ માનવ જરૂરિયાત માટે સૌથી વધુ આવશ્યક હોવું જોઈએ અને માનવ જરૂરિયાતમાં તૃષ્ટિગુણમાં વધારો થવો જોઈએ. ક્યાં વધારો થવો જોઈએ? તૃષ્ટિગુણમાં. માનવ જરૂરિયાતની અંદર માનવના તૃષ્ટિગુણમાં વધારો ક્યારે થાય? તો કે જે વસ્તુનું સ્વરૂપ બદલેલું છે એ વસ્તુ વપરાશ યોગ્ય હોવી જોઈએ. જો એ વપરાશ યોગ્ય ન હોય તો એ કોઈ પણ પ્રકારે ટૂંકમાં ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલી વસ્તુ કહી શકાય નહીં. જેમ કે લાકડું છે એ તમને જંગલમાંથી પ્રાપ્ત થાય તો એ કુદરત પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલું કાચો માલ થયો. એ કાચા માલ પર તમે વિવિધ પ્રક્રિયા કરો. કેવી પ્રક્રિયા કરવાની છે? તો કે જેવી માણસની જરૂરિયાત છે. માણસની જરૂરિયાત ફર્નિચરની છે તો એ લાકડાનું રૂપાંતર ફર્નિચરમાં કરો. માણસની જરૂરિયાત કોઈ ભગવાનની મૂર્તિની છે તો લાકડાનું રૂપાંતર ભગવાનની મૂર્તિમાં કરો. માણસની જરૂરિયાત કબાટની છે તો લાકડાનું રૂપાંતર કબાટમાં કરો. માણસની જરૂરિયાત દરવાજાની છે તો લાકડાનું રૂપાંતર તમે દરવાજામાં કરો. પણ માણસની જરૂરિયાત કઈ છે? માણસને કઈ વસ્તુનું ટૂંકમાં સ્વરૂપ બદલવાથી એને વપરાશ યોગ્ય લાગે છે તો માણસને વપરાશ યોગ્ય સ્વરૂપો બનાવતી અથવા વસ્તુઓ બનાવતી દરેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિને તમે ઉદ્યોગ તરીકે ઓળખી શકો. બરાબર. હવે ઉદ્યોગની લાક્ષણિકતા શું? તો વેપાર અને વાણિજ્ય કરતાં કંઈક વધુ લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે. 10 લાક્ષણિકતાઓ છે કે ઉદ્યોગોની જે ઓળખ હોય. પહેલી છે આર્થિક પ્રવૃત્તિ. તો મેં તમને અગાઉ કીધું એમ કે ધંધો છે એનો સમાવેશ આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં થાય કારણ કે ધંધો નફો મેળવવાની અપેક્ષાએ કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ છે. એ જ ધંધાના 3 પ્રકાર. ક્યાં ક્યાં? તો કે વેપાર, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ. વેપાર, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ ત્રણેયની અંદર કોઈને કોઈ પ્રકારની આવક પ્રાપ્ત થાય છે. જો આવક પ્રાપ્ત થતી હોય તો એને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહી શકાય. એવી જ રીતે ઉદ્યોગની અંદર કોઈપણ વસ્તુના સ્વરૂપમાં ફેરફાર કરવાથી ઉદ્યોગકારને એટલે કે ઉદ્યોગના માલિકને આવક પ્રાપ્ત થાય છે. આવક પ્રાપ્ત થતી હોય એવી દરેક પ્રવૃત્તિને કેવી પ્રવૃત્તિ કહેવાય? તો કે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. એટલે આ લાક્ષણિકતા તો ત્રણેયની અંદર સેમ જ છે. કારણ કે વેપારની અંદર પણ આવક થાય છે, વાણિજ્યની અંદર પણ આવક થાય છે, ઉદ્યોગની અંદર પણ આવક થાય છે. વેપારમાં થતી આવક વસ્તુ અને નાણાંનો વિનિમય છે. વાણિજ્યમાં થતી આવક સેવા અને નાણાંનો વિનિમય છે. ઉદ્યોગની અંદર થતી આવક બરાબર એ સ્વરૂપમાં ફેરફારને લગતી આવક છે. એટલે આવક થાય છે, કયા સ્વરૂપની થાય છે એની સાથે સંબંધ નથી. આવક થાય છે એટલે એ પ્રવૃત્તિ કેવી કહેવાશે? આર્થિક. બીજી લાક્ષણિકતા સૌથી મહત્ત્વની, કુદરતી સાધન સંપત્તિનો ઉપયોગ કરવાનો. જો ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર એક જ પ્રવૃત્તિ એવી છે કે જે તમને કુદરત પાસેથી કુદરત તરફથી પ્રાપ્ત થતી સંપત્તિનો ઉપયોગ કરવાનો. હવે કુદરતી સંપત્તિ કઈ? તો કે દરિયો કઈ સંપત્તિ કહેવાય? કુદરતી. મરઘા બતકા કઈ સંપત્તિ કહેવાય? તો કે કુદરતી. મધમાખી ઉછેર કેન્દ્ર કઈ સંપત્તિ કહેવાય?
તો કે કુદરતી, બરાબર. ખેતી ક્ષેત્રની અંદર જે ઉત્પાદન થાય છે એ જમીન પણ કઈ સંપત્તિ કહેવાય? તો કે કુદરતી. તો આમ જોવા જાવ તો જળ, જમીન, અગ્નિ, આકાશ અને વાયુ, આ પાંચે પાંચ વસ્તુ છે એ સંપૂર્ણપણે કુદરતી સંપત્તિ છે. એમાં માનવ શ્રમની કોઈ આવશ્યકતા નથી, કારણ કે કુદરત તરફથી મળેલી એક બક્ષિસ છે, અને કુદરત તરફથી જે મળેલી બક્ષિસ છે એનો તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે. એના ઉપયોગ કરી અને તમારે આવક પ્રાપ્ત કરવાની છે. તો કુદરતી સંપત્તિમાંથી તમે જે આવક પ્રાપ્ત કરો છો, બરાબર, તો એના માટે કોઈ ખર્ચ નથી, એના માટે કોઈ ખર્ચ નથી. તમે પાણીનો ગમે એટલો ઉપયોગ કરો, ખર્ચ નથી, બરાબર. જમીનનો ગમે એટલો ઉપયોગ કરો, ખર્ચ નથી. અગ્નિનો ઉપયોગ કરો, આકાશનો ઉપયોગ કરો અને હવાનો ઉપયોગ કરો, કોઈ પણ પ્રકારનો ખર્ચ જોવા મળતો નથી. એ પ્લસ તમે વિચારવા જાઓ તો કુદરતી સંપત્તિની અંદર જે કાંઈ તમે પ્રક્રિયા કરો છો, જે કાંઈ તમે પ્રવૃત્તિ કરો છો, એ કુદરત તરફથી મળેલી બક્ષિસ છે, એનો ઉપયોગ કરી અને આવક પ્રાપ્ત થાય છે. તો કુદરતી સંપત્તિનો ઉપયોગ કરી અને આવક પ્રાપ્ત થતી હોય એવી એક જ પ્રવૃત્તિ છે, જે પ્રવૃત્તિને તમે ઉદ્યોગ તરીકે ઓળખી શકો. વેપાર હોય, વાણિજ્ય હોય, રોજગાર હોય કે ધંધો હોય કે કોઈ પણ બાબત તમે જોવા જાઓ કે વ્યવસાયની પ્રવૃત્તિ હોય, આ બધી પ્રવૃત્તિની અંદર ક્યાંય કુદરતી સંપત્તિના ઉપયોગથી આવક પ્રાપ્ત થતી હોય એવો કોઈ વિકલ્પ નથી. આવક પ્રાપ્ત કરવાની જેટલી પ્રવૃત્તિઓ છે વિશ્વની અંદર, એ બધી જ વિશ્વની પ્રવૃત્તિઓમાંથી ઉદ્યોગ એક જ પ્રવૃત્તિ એવી છે કે જે કુદરતી સંપત્તિનો ઉપયોગ કરી અને આવક પ્રાપ્ત થતી હોય. એટલા માટે કહી શકાય કે કુદરતી સંપત્તિનો ઉપયોગ કરી અને જે આવક પ્રાપ્ત કરવાની જે પ્રવૃત્તિઓ છે એ પ્રવૃત્તિને તમે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર તરીકે જ ઓળખી શકો, એ સિવાય તમે ઓળખી શકો નહીં. દાખલા કે જમીનની અંદર જે ખાણ ખનીજને લગતી વસ્તુઓ છે, પેટ્રોલિયમ પેદાશને લગતી વસ્તુઓ છે, સોનું, ચાંદી, હીરા, માણેકને લગતી વસ્તુઓ છે, એ પૃથ્વીના પેટાળમાંથી પ્રાપ્ત થાય. હવે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે એ વસ્તુને તમારે યોગ્ય આકાર આપી એનું સ્વરૂપ બદલી અને તમારે બજારની અંદર વેચવાની છે. તો તમારા માટે જે ખર્ચ થાય છે એ પ્રક્રિયાનો ખર્ચ થાય છે. કયો ખર્ચ થાય છે? એ પ્રક્રિયામાં તમે કરો છો એટલે સ્વરૂપ બદલે છે. પણ એ સંપત્તિ તો તમે જોવા જાઓ તો હંમેશાને માટે કુદરતી જ છે. તો પેટ્રોલિયમ પેદાશો જો માનવ શ્રમ દ્વારા બનતી હોય તો પેટ્રોલિયમ પેદાશને લગતી ફેક્ટરીઓ હોત. સોનું, ચાંદી, હીરા, માણેક જો માનવ શ્રમથી બનતું હોત તો એના પણ ફેક્ટરી હોત, પણ એની કંઈ ફેક્ટરી જોવા મળતી નથી. એટલે કહેવાનો મતલબ એ કે કુદરતી સંપત્તિનો ઉપયોગ કરી અને જે આવક પ્રાપ્ત કરતી પ્રવૃત્તિ હોય તો એક જ છે ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ. એ સિવાય એક પણ પ્રવૃત્તિની અંદર ટૂંકમાં કોઈ પણ પ્રકારે તમે જોવા જાઓ તો ટૂંકમાં આવક પ્રાપ્ત થતી નથી. ત્યાર પછી આવે છે ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ. જો વેપાર અને વાણિજ્યની અંદર, વેપાર અને વાણિજ્યની અંદર કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન નથી થતું, એ તૈયાર વસ્તુને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ અથવા વ્યક્તિઓ વચ્ચે માલિકીની ફેરબદલી કરતા હતા. જ્યારે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર છે એ તમામ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે છે, એ વસ્તુનો રચયિતા છે, એ વસ્તુનો રચયિતા છે. મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું કે કપાસનું રૂપાંતર તમે રૂમાં કરો તો અહીંયા સ્વરૂપ બદલી ગયું. હવે તમે કપાસને રૂ નહીં કહી શકો અને રૂને કપાસ નહીં કહી શકો. રૂનું રૂપાંતર તમે કાપડમાં કરો, હવે એ કાપડને તમે રૂ નહીં કહી શકો અને રૂને તમે કાપડ નહીં કહી શકો. આ પ્રવૃત્તિ ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર સાથે જ સંકળાયેલી છે, એટલે એના માટે એને ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કારણ કે કુદરતી સાધન સંપત્તિનો સહારો લઈ અને એને કંઈક એવી વસ્તુ બનાવી કે જે વસ્તુ કુદરતી નથી, પણ કુદરતના કાચા માલ પર જે પ્રક્રિયા કરી અને નવી વસ્તુનું સર્જન કર્યું, એટલા માટે એને ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિનો એક ભાગ કહેવાય. ધંધામાં, વ્યવસાયમાં, રોજગારમાં, વેપારમાં અને વાણિજ્યની અંદર કોઈ જગ્યાએ ઉત્પાદનને લગતો શબ્દ આવ્યો નથી. ઉત્પાદનની પ્રવૃત્તિ કરતી દરેક બાબતોને તમે ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ સાથે જ સાંકળી શકો. એને વેપાર કે વાણિજ્યની પ્રવૃત્તિ સાથે ક્યારેય સાંકળી શકતા નથી. ત્યાર પછી હવે સ્વરૂપમાં ફેરફાર. હવે વિચારજો, એક સ્વરૂપનું રૂપાંતર, મેં તમને અગાઉ પણ કીધું કે એક સ્વરૂપનું રૂપાંતર બીજા સ્વરૂપમાં કરવાનું છે. એક સ્વરૂપનું રૂપાંતર શેમાં કરવાનું છે? બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવાનું છે. કારણ કે સ્વરૂપમાં ફેરફાર
ની પ્રવૃત્તિ એક જ ક્ષેત્રમાં થાય અને એક ક્ષેત્ર કયું? ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર. ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર સિવાય સ્વરૂપની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરી શકાય નહીં. એટલે સ્વરૂપમાં ફેરફાર કરતી જેટલી પ્રવૃત્તિઓ છે એ બધી પ્રવૃત્તિઓ પણ ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલી છે. પાંચમી વાત છે માનવ શ્રમ અને યાંત્રિક સાધનોનો ઉપયોગ. જો વેપાર વાણિજ્યની પ્રવૃત્તિઓ છે એ માનવ શ્રમ અને યાંત્રિક સાધનોનો ઉપયોગ થતો હતો, પણ અહીંયા શું છે? માનવ શ્રમની જગ્યાએ યંત્રનો ઉપયોગ છે ને વધુ પ્રમાણમાં છે. માનવ શ્રમની જગ્યાએ યંત્રનો ઉપયોગ વધુ પ્રમાણમાં છે. અને જ્યાં જગ્યાએ માનવ શ્રમ અને યંત્ર આ બે ભેગા થાય પછી ભલે વધતા યા ઓછા પ્રમાણમાં, ક્યારેક માનવ શ્રમ વધુ હોય, યાંત્રિકીકરણ ઓછું હોય, ક્યારેક માનવ શ્રમ ઓછો હોય તો યંત્રનો ઉપયોગ વધુ હોય. આ બેનો શ્રમ થાય અને એ સંપત્તિ ટૂંકમાં કુદરતી હોય અને જે વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય, જે સ્વરૂપનું ઉત્પાદન થાય એવી દરેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિને તમે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર સાથે જ સંકળી શકો. કારણ કે પાંચમી બાબત છે માનવ શ્રમ અને યાંત્રિક સાધનોનો ઉપયોગ. આ બંનેનો ઉપયોગ થતો હોય ને તો જ સ્વરૂપમાં ફેરફાર થાય. માત્ર યંત્રનો ઉપયોગ હોય સ્વરૂપમાં ફેરફાર ન થાય. માત્ર માનવ શ્રમ હોય બરાબર તો સ્વરૂપમાં ફેરફાર કરી શકાય, પણ આજના આધુનિક યુગ મુજબ એ વધુ સમય માગી લે. એટલા માટે માનવ શ્રમ અને યંત્ર આ બંનેનો ઉપયોગ થતો હોય એવી એક જ પ્રવૃત્તિ છે અને એ ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ છે. પોઈન્ટ નંબર 6, વિવિધ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન. જો વેપાર અને વાણિજ્યની અંદર જે વસ્તુ હતી એની એ જ વસ્તુ સામેના વ્યક્તિને તમારે આપવાની છે. તમે સ્વરૂપમાં ફેરફાર નથી કરી શકતા, જથ્થામાં ફેરફાર કરી શકો. તમે જથ્થાબંધ ખરીદી કરી, છૂટક વેચાણ કરી શકો. સેવાઓનું તમે આખું યુનિટ ખરીદ્યું, એમાંથી અમુક ટકા ભાગ તમે અન્ય વ્યક્તિને આપી શકો. સ્વરૂપમાં ફેરફાર નથી. જેવું લીધું એવું તમે દીધું, જેવું તમે લીધું એવું તમે દીધું. ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિની અંદર જે લેવાનું છે, જે લેવા એ કાચો માલ છે. કેવો માલ છે? કાચો માલ છે. બરાબર. જે તમારે દેવાનું છે બરાબર એ ટૂંકમાં તૈયાર માલ છે. જે દેવાનું છે કેવો માલ છે? તૈયાર માલ છે. તો મતલબ શું થયો કે કાચા માલમાંથી તૈયાર માલમાં રૂપાંતર કરવું. કાચા માલમાંથી તૈયાર માલમાં રૂપાંતર કરવું. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણા જ ઘરની અંદર ઘઉંનો લોટ છે, તો ઘઉંનો લોટ છે એનું રૂપાંતર તમે રોટલીમાં કરો તો રોટલીનું મૂલ્ય ઘઉંના લોટ કરતાં વધી જશે. તો સ્વરૂપમાં ફેરફાર થયો. લોટ છે એ કેવો માલ છે? કાચો માલ. એનું રૂપાંતર તમે શેમાં કર્યું? તો કે રોટલીમાં. રોટલી છે એ કેવી વસ્તુ થઈ? તૈયાર માલ. એટલે વિવિધ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થાય. લાકડામાંથી ફર્નિચરે બને, લાકડામાંથી ચેર પણ બને, લાકડામાંથી ટેબલ પણ બને, લાકડામાંથી દરવાજો પણ બને. બરાબર. એવી રીતે શેરડીમાંથી ખાંડ પણ બનાવી શકાય, શેરડીમાંથી ગોળ પણ બનાવી શકાય. અને ખાંડને ગોળ નથી બનાવવા તો શેરડીના રસનું તમે વેચાણ કરી અને પણ તમે ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ કરી શકો. કારણ કે સ્વરૂપમાં ફેરફાર થઈ ગયો ને. શેરડીમાંથી તમે રસ બનાવ્યો, હવે રસને તમે શેરડી ન કહી શકો. શેરડીમાંથી તમે રસ બનાવ્યો, રસમાંથી ખાંડ બનાવી, ખાંડ બનાવ્યા પછી તમે એને રસ ન કહી શકો. શેરડીમાંથી રસ, રસમાંથી તમે ગોળ બનાવ્યો, ગોળને તમે હવે રસ કહી શકશો નહીં. કારણ કે વિવિધ વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે, અલગતાપણું આવી જાય છે. જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુની અંદર નામ બદલી જાય, સ્વરૂપ બદલી જાય, આકાર બદલી જાય, રંગ બદલી જાય, રૂપ બદલી જાય, ત્યારે હંમેશાને માટે સમજવું કે ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ જ છે. ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ સિવાય તમે એક પણ પ્રવૃત્તિ કહી શકતા નથી. 7મો મુદ્દો છે મોટા પાયા પર અને ઝડપી ઉત્પાદન. વિશ્વના કોઈ પણ દેશ માટે સૌથી જરૂરી બાબત છે કે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રની અંદર ઉત્પાદન મોટા પાયા પર થવું જોઈએ અને ઝડપી થવું જોઈએ. એના માટે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રની અંદર ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ લેવા, ઔદ્યોગિકમાં ક્રાંતિ આવી. ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની અંદર બે પ્રકારના ઉદ્યોગો આવ્યા. એક મૂડી પ્રધાન ઉદ્યોગ અને બીજો શ્રમ પ્રધાન ઉદ્યોગ. હવે મૂડી પ્રધાન ઉદ્યોગ અને શ્રમ પ્રધાન ઉદ્યોગ એમાં શું ફેર? તો 12મા ધોરણની અંદર આ શબ્દ આવશે, યાદ રાખજો. મૂડી પ્રધાન ઉદ્યોગ કેને કહેવાય? તો કે જે ઉદ્યોગોમાં મોટા ભાગનું ઉત્પાદન યંત્રો પર આધારિત હોય, કે જ્યાં માનવ શ્રમની જરૂરિયાત નીચા પ્રમાણમાં અથવા ઓછા પ્રમાણમાં હોય, એવા દરેક ઉદ્યોગો છે એને મૂડી પ્રધાન ઉદ્યોગ કહેવાય. શ્રમ પ્રધાન ઉદ્યોગ કેને કહેવાય? તો કે જે ઉદ્યોગોની અંદર યંત્રોની જગ્યાએ માનવ શ્રમની જરૂરિયાત વધુ હોય એવા દરેક ઉદ્યોગોને શ્રમ પ્રધાન ઉદ્યોગો કહેવાય. તો ઝડપી અને મોટા પાયા પર ઉત્પાદન કરવા માટે વિશ્વના દરેક દેશોએ ટૂંકમાં મૂડી પ્રધાન ઉદ્યોગોની પદ્ધતિ અપનાવી
અને વધુ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન કરવા માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે. ત્યાર પછી 8મી બાબત રોજગારીની તકોમાં વધારો. તો આના વિશે ચર્ચા આપણે આગામી લેક્ચરની અંદર કરી હતી, તો ફરીથી કહી દઉં. રોજગારી છે ને એ વિશ્વના કોઈપણ દેશ માટેની મુખ્ય સમસ્યા છે. રોજગારી છે એ વિશ્વના કોઈપણ દેશ માટેની કેવી સમસ્યા છે? મુખ્ય સમસ્યા. આ સમસ્યા છે ને એ નિવારવા માટે વિશ્વના દરેક દેશો છે એ આધાર કેના પર રાખે છે? તો કે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર પર આધાર રાખે છે. કારણ શું? તો કે ભાઈ ભારત જેવો દેશ હોય તો એમાં ખેતી ક્ષેત્ર સાથે રોકાયેલા લોકોનું પ્રમાણ વધુ છે. ખેતી ક્ષેત્રમાં 10મા ધોરણની અંદર તમે અભ્યાસ કર્યો એ મુજબ પ્રચ્છન્ન બેરોજગારી, છુપી બેરોજગારી, ગુપ્ત બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે. તો આવા લોકોને ખેતી ક્ષેત્રમાંથી ખસેડી અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર સાથે બરાબર સાંકળવામાં આવે, જોડવામાં આવે તો દેશનો વિકાસ ઘણે બધે અંશે ઊંચો લઈ જઈ શકાય. એટલા માટે વિશ્વના દરેક દેશો રોજગારીની જે સમસ્યા છે એને નિવારવા માટે હંમેશાને માટે એ સહારો ઉદ્યોગનો લે છે. સહારો કેનો લે છે? ઉદ્યોગનો. તો રોજગારીની તકોમાં વધારો કરવા માટે એક જ ક્ષેત્ર છે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર. કારણ કે વેપાર અને વાણિજ્ય છે એમાંય રોજગારીની તકો વધશે, પણ ક્યારે? તો કે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનો જ્યાં સુધી વિકાસ નહીં થાય, ઉદ્યોગો દ્વારા વસ્તુનું ઉત્પાદન નહીં થાય તો વેપાર કેવી રીતે શક્ય બનાવવો? જો વેપાર જ શક્ય નથી તો વાણિજ્યની સેવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. તો મેં તમને પહેલાં કીધું કે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર છે એ દેશના વિકાસ માટે પાયાની વસ્તુ છે. ઉદ્યોગ ક્ષેત્રની જેટલી ગતિશીલતા વધુ એટલું વસ્તુનું ઉત્પાદન વધુ, જેટલું વસ્તુનું ઉત્પાદન વધુ એટલી વેપારની પ્રવૃત્તિ વધુ, જેટલી વેપારની પ્રવૃત્તિ વધુ એટલું જ વાણિજ્યની સેવાનો ઉપયોગ વધુ, અને જેટલો વાણિજ્યની સેવાનો ઉપયોગ વધુ એટલો જ દેશનો આર્થિક વિકાસ વધુ પ્રમાણમાં થાય. કારણ કે દેશની અંદર આજે તમે જોવા જાઓ બરાબર તો ઘણી બધી બેરોજગારી જોવા મળે છે. ઘણી બધી શું જોવા મળે છે? બેરોજગારી. આ બેરોજગારીને નિવારવા માટે વિશ્વના દરેક દેશો ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર પર જ આધારિત રહેશે અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનો જેમ વિસ્તાર વધે, જેમ એના કદ વધે, ઉદ્યોગ ક્ષેત્રના જેમ એકમો વધે એમ રોજગારીની તકોમાં શું થશે? વધારો. જેમ જેમ રોજગારીની તકો વધશે એમ કૃષિ ક્ષેત્ર પરનું ભારણમાં ઘટાડો થશે અને કૃષિ ક્ષેત્ર પરનું જો ભારણ ઘટશે તો ઉત્પાદકતામાં વધારો થશે. ઉત્પાદકતા વધશે તો માથાદીઠ આવક વધશે અને માથાદીઠ આવક વધશે તો રાષ્ટ્રીય આવક વધશે. રાષ્ટ્રીય આવક વધે તો દેશનો વિકાસ કોઈ પણ પ્રકારે અવરોધી શકાય નહીં. 9મી બાબત છે વેપાર વાણિજ્ય સાથે રાષ્ટ્રનો વિકાસ. તો વેપાર અને વાણિજ્યનો જો વિકાસ કરવો હોય તો એના વિકાસનો આધાર કેના પર છે? તમે 8 મુદ્દા સમજ્યા, એના ઉપરથી તમને આ મુદ્દો સમજાઈ જ જાવો જોઈએ કે વેપાર અને વાણિજ્યની સાથે રાષ્ટ્રનો વિકાસ. તો મેં તમને હમણાં જ કીધું કે વેપાર અને વાણિજ્યનો વિકાસ તો જ શક્ય છે બરાબર, તો જ શક્ય છે કે જો વેપાર અને વાણિજ્યના વિકાસનો સંપૂર્ણ આધાર ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર પર રહેલો છે. કેના પર રહેલો છે? ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર પર. જો ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનો વિકાસ થશે તો જ વેપાર અને વાણિજ્યનો વિકાસ થશે. જો ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનો વિકાસ થયો, વેપાર અને વાણિજ્યનો વિકાસ થયો તો રાષ્ટ્રનો વિકાસ 100% થાય. 100% એનો વિકાસ શક્ય છે. કારણ કે જો તમે ઉદ્યોગોનો જ વિકાસ નહીં થાય તો વેપાર અને વાણિજ્યના વિકાસની કોઈ શક્યતા જ નથી. ખેતી ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકો આને સમજી શકે. એક ઉદાહરણ આપું, જમીનનો જ વિકાસ નથી, જમીનમાં જ ફળદ્રુપતા નથી તો એના પર જે પાક વાવ્યો છે એ પાકની વૃદ્ધિ છે એ જમીનના વિકાસની સાથે અવરોધાયેલી રહી. જો પાકની વૃદ્ધિ જ નહીં થાય તો ઉત્પાદકતા હંમેશાને માટે કેવી રહેશે? નીચી. એવી જ રીતે વિશ્વના જે દેશની અંદર ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનો વિકાસ હશે બરાબર તો જ વેપાર અને વાણિજ્યની બાબતો શક્ય બને. એ સિવાયનો વિચાર કરો તો કોઈ પણ દેશના વિકાસ માટે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર પાયાનું પરિબળ શા માટે છે? તો કે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર એવા સાધનોનું ઉત્પાદન કરે છે કે જે સાધનો વડે સેવા ક્ષેત્ર હોય, ખેતી ક્ષેત્ર હોય કે અન્ય કોઈ પ્રવૃત્તિઓ હોય એ બધી જ પ્રવૃત્તિઓ માટે સૌથી સરળતાથી કાર્ય કરી શકાય, ઓછા સમયમાં વધુ કાર્ય કરી શકાય એવી સાધન સંપત્તિનું જે ઉત્પાદન છે એ ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર દ્વારા જ થઈ શકે. કારણ કે ખેતી ક્ષેત્રની અંદર ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર દ્વારા જો ટ્રેક્ટરનું ઉત્પાદન અત્યાર સુધી ન થયું હોત તો તમે વિચારો, જો ટ્રેક્ટરનું ઉત્પાદન ન થયું હોત તો
તો ખેતી ક્ષેત્રની અંદર જે ખેડકામને લગતું કાર્ય છે એમાં જે ગતિ આવી, એમાં જે ઝડપ આવી, એ ઝડપ હાલમાં આવી શકી હોત નહીં, તો વર્ષમાં ખેડૂત 2 જ પાક લઈ શકતો હોત, તો ત્રીજો પાક લઈ શકે નહીં. 3 પાક ખેડૂત લેવા માંડ્યા એનું કારણ શું? તો કે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર દ્વારા આપવામાં આવેલા જે સાધનો છે એ સાધનો વડે ખેતી ક્ષેત્રની અંદર જે કાર્યની ગતિશીલતા વધી એની અંદર ઓછા સમયમાં વધુ કાર્ય પૂર્ણ થયું, એના કારણે ખેતી ક્ષેત્રમાં 3 પાક લઈ શકાય. એ ઉપરાંત તમે વિચારો કે વેપારની પ્રવૃત્તિ થઈ, પણ જો તમે એમાં ટ્રકને લગતી કે ટ્રેનને લગતી કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટને લગતા વાહનોનું ઉત્પાદન પણ કોણ કરશે? તો કે ઉદ્યોગો કરશે. સંદેશા વ્યવહારના ગમે એટલા માધ્યમ હોય, મોબાઈલ જેવું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, બરાબર, મોબાઈલ જેવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે કે એક સાધન, તો મોબાઈલનું જ ઉત્પાદન ન થયું હોત તો વોડાફોન, એરટેલ, આઈડિયા આ બધાય ટૂંકમાં હવામાં રખડતા હોત, એનો ઉપયોગ કરનાર વર્ગ કોઈ હોત નહીં. કારણ કે કોઈપણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવા માટે જે સાધનની જરૂરિયાત છે એ સાધનનું ઉત્પાદન હંમેશાને માટે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર કરે. એટલે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનો જો વિકાસ થાય તો વેપારનો વિકાસ થાય, વેપારનો વિકાસ થાય તો વાણિજ્યનો વિકાસ થાય. આ ત્રણેયનો જો વિકાસ થાય, બરાબર, તો સંપૂર્ણપણે રાષ્ટ્રનો વિકાસ થાય જ, એમાં કોઈ શંકા રહી શકે નહીં. ત્યાર પછી ઔદ્યોગિક કાયદાઓ. જો વેપારની અંદર અમુક કાયદાઓ છે, વાણિજ્યની અંદર અમુક કાયદાઓ છે, એમ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રને વેપાર કે વાણિજ્યના કાયદાઓ નથી લાગુ પડતા. ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર છે, બરાબર, એને ઔદ્યોગિક કાયદાઓ લાગુ પડે. એટલે કે સરકારના ઉદ્યોગો જે છે એના વિભાગ દ્વારા, એના જે આખા ટૂંકમાં ખાતા દ્વારા જે કાયદાઓ બનાવવામાં આવેલા હોય, કે દાખલા કે વીમાને લગતી બાબત હોય, કર્મચારીની સુરક્ષાને લગતી બાબત હોય, માલને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે જે ટ્રાન્સપોર્ટરને લગતી જે સેવાઓ હોય, પછી અન્ય કોઈ પ્રવૃત્તિ તમે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રની અંદર કરતા હોય તો યંત્રોના વીમા હોય, કાચો માલ બગડી ન જાય એના માટેના વીમા હોય, અતિવૃષ્ટિ હોય, તો એ જે બધા કાયદાઓ છે એ કાયદાઓનું પાલન વિશ્વના દરેક ઉદ્યોગ ક્ષેત્રોએ કરવું પડે. બરાબર, તો આ 10 બાબતો હતી જે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રની તમને લાક્ષણિકતા બતાવે છે. ટૂંકમાં એવું કહી શકાય કે હવે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદરથી જે મહત્ત્વની બાબતો ભણવાના હતા એ બધી ભણી ગયા. પહેલો પ્રશ્ન ધંધાનો અર્થ અને એની લાક્ષણિકતા ભણ્યા, બીજો ટૂંકમાં વ્યવસાયને લગતો પ્રશ્ન ભણ્યા, ત્રીજો રોજગારીને લગતો પ્રશ્ન ભણ્યા, ચોથો વેપારને વાણિજ્યને લગતો પ્રશ્ન ભણ્યા, પાંચમો બરાબર વાણિજ્યને લગતો, છઠ્ઠો ઉદ્યોગને લગતો, વચ્ચે ધંધાના હેતુઓ ભણ્યા હતા. બરાબર, ધંધાની અંદર કયા કયા હેતુઓ હોય, હજી આની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો બાકી છે, પણ એનો અભ્યાસ કરતાં પહેલાં આ જે મહત્ત્વના 6 પોઈન્ટ તમને કીધા, ધંધો, વ્યવસાય, રોજગાર, વેપાર, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ, આ 6 પ્રશ્નો છે એ તમને સંપૂર્ણ આવડતા હોવા જોઈએ.